अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग उर्दू ज़बान की तीसरी किताब पढ़ रहे हैं और आज उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में सफ़ा नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। आइए अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में आज हम लोग सफ़ा नंबर 18 और लेसन यानी सबक नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक का उन्वान है दिलेरी। सबक का उन्वान है दिलेरी, जिसको हम लोग बहादुरी के नाम से जानते हैं। बहादुरी, जुर्रात वगैरह। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस वक्त कोई दुश्वारी या खतरा पेश आए, जिस वक्त कोई दुश्वारी या खतरा पेश आए, या आफत मुसीबत का सामना हो, अगर इंसान उस वक्त अपनी ज़ात पर भरोसा करके और अपनी राय और तदबीर से उन खतरों और आफतों के दिफा करने पर आमादा हो, तो उस खसलत को दिलेरी कहते हैं। और अपनी राय और तदबीर से उन खतरों और आफतों के दिफा करने पर आमादा हो, तो उस खसलत को दिलेरी कहते हैं। दिलेरी से साबित कदमी और इस्तक़लाल पैदा होता है। इस्तक़लाल के वसीले से मुश्किलें आसान होती है। इस्तक़लाल से वसीले से मुश्किलें आसान होती हैं। जिस काम को आदमी शुरू करता है उसको तमाम करके छोड़ता है। दिलेरी इंसान को बड़े बड़े कामों का हौसला दिलाती और कामयाबी की राहें सजाती है। दिलेरी इंसान को बड़े बड़े कामों का हौसला दिलाती और कामयाबी की राहें सुझाती है। दिलेरी ही वह चीज़ है जो आदमी को अदना दर्जे से आला रुतबे पर पहुंचाती है। दिलेरी दुश्मनों के
حملے ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری دشمنوں کے حملے ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع اپنے حق دلیری ہی سے انسان اپنے نفع اپنے حق اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی انجام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ انجام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فرد ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے کہ غصہ
فرد ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے، بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے، بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں، ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں، دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں، دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مرجھا جانا بھی برا ہے، غصے کی حرارت کا بالکل مرجھا جانا یعنی مر جانا، غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی، جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کمبخت، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے، تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے، اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے، تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے، کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ حلوا بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ حلوا بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھکے۔ یہاں پر کچھ بھاری الفاظ دیے گئے ہیں جس کے معنی لکھے ہوئے نہیں ہیں، آئیے ان معنی کو جانتے ہیں اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے بھی پیراگراف یا مضمون عنوان جو پڑھتے ہیں ان کا ہم لوگوں کو آسانی سے پوری کہانی سمجھ میں آ جائے اور پیراگراف کا پورا ہم لوگوں کا مطلب اور مصنف کا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے معنی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دشواری
दुश्वारी, दुश्वारी का मतलब होता है मुश्किल, दुश्वारी का मतलब मुश्किल। राय, राय के माने होता है, देखिए यहाँ राय एक दो किस्म के राय आता है। एक राय जो हम लोग बोलते हैं कि किसी से राय मशवरा लेना, वो आता है किसी से तदबीर लेना, राय मशवरा। यहाँ पर जो राय दिया गया हो इसका मतलब आता है कि राजा बादशाह। अब इन दोनों में से मजमून के ऊपर, उन्वान के ऊपर और जो पैराग्राफ दिए गए हैं उनकी पढ़ने के बाद यहाँ पर समझ में आए कि ये राय बादशाह या राजा के माने में है या कोई तदबीर या चाल के माने में है, वो आप पर मुनहसिर करेगा। सिलेबस पढ़ने से खुद ब खुद पैराग्राफ बता देता है। तदबीर, तदबीर का मतलब होता है कोशिश, जतन, तरीका, इलाज। तदबीर का मतलब क्या होता है? तरीका, इलाज, कोशिश, जतन। आमादा, आमादा का मतलब होता है तैयार, राजी या मान जाना। आमादा मतलब होता है तैयार, राजी या मान जाना। खसलत, खसलत का मतलब होता है आदत, कैफियत। खसलत का मतलब आदत, कैफियत। साबित कदमी, साबित कदमी, साबित कदमी यानी साबित कदम का मतलब होता है कायम, पुख्ता अज़्म, इरादा। साबित कदमी का मतलब क्या होता है? कायम, पुख्ता अज़्म या इरादा। इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल का मतलब होता है क़याम, करार। इस्तिक़लाल का मतलब क्या होता है? क़याम, करार। वसीला, वसीला, वसीला का माने ज़रिया, वास्ता, सबब। वसीला का माने ज़रिया, वास्ता, सबब। हौसला, हौसला का मतलब हिम्मत। हौसला का माने हिम्मत। अदना, बहुत छोटा सा। अदना के माने बहुत छोटा सा। आला का मतलब बहुत बड़ा। आला का मतलब बहुत बड़ा। जालिम, जालिम कहते हैं जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। जालिम जुल्म करने वाला। शरीर, शरीर का मतलब होता है बदमाश। शरीर का मतलब क्या होता है? बदमाश। हरकत, हरकत करना। गर्दिश, चाल, रफ्तार। हरकत का मतलब गर्दिश, चाल, रफ्तार। तहम्मुल, तहम्मुल का मतलब बर्दाश्त, सब्र। तहम्मुल का मतलब बर्दाश्त, सब्र। फर्द होना, फर्द होना का यहाँ पर फर्द होना का मतलब होता है गुस्सा, ठंडा होना। फर्द होना का मतलब क्या? ठंडा होना। नदामत, नदामत, नदामत होना न यानी शर्मिंदा होना। नदामत का मतलब शर्मिंदा होना। हक तलफी, हक तलफी का मतलब क्या है? हक तलफी का किसी का हक मारना, किसी का हक मारना। हतक, हतक का माने है बेइज्जती, तौहीन, बेहुरमती। हतक के माने क्या है? बेइज्जती, तौहीन और बेहुरमती। गवारा, गवारा का मतलब क्या? पसंदीदा, खुश, मज़ा, लजीज। गवारा का मतलब पसंदीदा, लजीज, खुश, मज़ा।